अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यदेकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानहम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादाक्वयपट्टनः कष्टीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदभक्ताद्याः वारिषद्याः परश्रितं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नमामि नारायणं हरिं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः। माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। भीष्मद्रोणतटा चेद्रतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वैनि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनि सोत्तीर्णः खलु पाण्डवहिरणनदी कैवर्तके केशवे। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोऽधिकं महत्त्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते। अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते शल्यपर्वे त्रयोविंशोऽध्यायः 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ। ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಹತವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾಗ ಶಕುನಿಯು 7,000 ಕುದುರೆ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಡಿರಿ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಕೆಲವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜನ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಕೌರವ ರಾಜನು ಯುದ್ಧ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಿಗೆ ಎಣೆಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಶ್ವೇತ ಚಿತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡು. ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಅನೇಕ ರಥಿಕರು ಕವಚಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಗುಂಪುಗೂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡು. ಮೇಘಧ್ವನಿಯಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕೌರವ ರಾಜ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀನು ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಂದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಶಕುನಿ ವಿಚಿತ್ರ ಯುವತಿಗಳಾದ ಕೆಲವು ವೀರರಿಂದ ಪರಿವರ್ತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ರಥ ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಂಡು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ರಥಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಿ ಬಂದವನಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಶಕುನಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು,
ಇನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪಾಂಡವರ ರಥ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ನಾನು ವಿಶ್ವ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಜಯಿಸಿ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪಾಂಡವನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದ ರಥ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಒಂದೊಡನೆ ಯಜ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ, ಪದಾತಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನ, ಇತರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರೂ ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಖಡ್ಗಗಳನ್ನ, ಧನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಯುತ್ತಾ ಸಿಂಹನಾದಗಳೊಡನೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಿರುಗಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಣನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಧ್ವನಿ, ಬಾಣಪಾತ ಧ್ವನಿ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನವರು ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನು ಸಾರಥಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು, ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುಬಿಡು. ನಮ್ಮ ರಥವನ್ನ ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ ಆ ಸೇನಾ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸು. ಈಗಲೇ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ 18 ದಿನಗಳಾದವು. ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳ ಶತ್ರುವೀರರ ಸೇನೆಯು ಮೊದಲು ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಶ ಹೊಂದಿತು. ಆಹಾ, ದೈವಗತಿ ಎಂಥದ್ದು ನೋಡು. ಮೊದಲು ಅಪಾರ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಈಗ ಕ್ಷೀಣಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಯಿತು. ನಾವು ಮೊದಲು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದೆ. ಮೂರ್ಖನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಅದರಂತೆ ನಡೆದೇ ಹೋದ. ಮೂಢಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಆತ ಭೀಷ್ಮನು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಿತವು ಸತ್ಯವೂ ಆದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದ. ಕೌರವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುವಾಗಿಯೂ ಮಹಾರಥನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದ ಭೀಷ್ಮನು ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂಢರು ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದವರು ಎಂದೇ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಭೀಷ್ಮನು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಮೂಢರು ಜಯದಾಸೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರಲ್ವೇ? ಅದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮವತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನೆಸಿದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಸಿದ ಕರ್ಣ, ವಿಕರ್ಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ರು. ಇನ್ನಾದರೂ ಆ ಕೌರವರ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಾಂತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೌರವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯವು ಅತಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ವೀರಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ಸದ್ದ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ವೀರನಾದ ಶ್ರುತಾಯು, ಮಗಧ ರಾಜನಾದ ಜಲಸಂಧ, ಶ್ರುತಾಯುಧ ಎಂಬ ರಾಜನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಇನ್ನೂ ಅವನ ಯುದ್ಧ ಶಾಂತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೋರಿಷ್ಠವಸು, ಶಲ್ಯ, ಸಾಲ್ವ, ವೀರರಾದ ಅವಂತಿ ರಾಜರು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಈ ಯುದ್ಧ ಶಾಂತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಯದ್ರಥ ಸತ್ತ. ಅಲಾಯುಧನೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಹತನಾದ. ಬಾಕ್ಲೀಕನು, ಸೋಮದತ್ತನು ಸತ್ರು. ಇನ್ನೂ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶೂರನಾದ ಭಗದತ್ತನು, ಭಯಂಕರನಾದ ಕಾಂಬೋಜನು, ಬಲಾಢ್ಯನಾದ ದುಶ್ಯಾಸನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಇನ್ನೂ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶೂರರು, ಮಂಡಲಾಧಿಪತಿಗಳು, ಬಲಾಢ್ಯರು ಆದ ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಸತ್ತದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಯುದ್ಧದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಪತಿಗಳಾದ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಭೀಮನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಿಯೋ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೋ ಲೋಭದಿಂದಲೋ ಇನ್ನೂ ಆ ಯುದ್ಧದ ಅನರ್ಥ ಅಡಗಲಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೀರರೆಲ್ಲ ಹತರಾಗಿ ಅವರ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೀಣಪ್ರವಾಯಿತು. ಅಲಂಬುಸ ಎಂಬ ವೀರನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆಯೂ ಇನ್ನೂ ಯುದ್ಧ ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರರು, ವಯಸ್ಕರು, ಮಾವಂದರು, ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಈ ಕೊಲೆಗೆಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತಿದೆ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಉತ್ತಮ ರಾಜಕುಲದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೌರವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವನು ತಾನೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಇಂತಹ ಮಹಾವೈರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ? ವಿವೇಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಾವನು ತಾನೇ ತನಗಿಂತಲೂ ಗುಣದಲ್ಲಿಯೋ ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ ಬಲದಲ್ಲಿಯೋ ಮೇಲಾದವರೊಡನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇಂತಹ ಅನರ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ? ತನ್ನ ಹಿತಾಹಿತಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನಾದರೂ ಹೀಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲಾರ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಹಿತವಾದವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಲ್ಲೆಯಲ್ವೇ? ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ತಾನೇ ಅವನು ಕೇಳಿದಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸೇನೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ವಿನಾಶಗಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯುದ್ಧವಂತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಇವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾಪರಾದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ 15-20 ಲಕ್ಷ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕುದುರೆ ಜೂಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಳು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಕುದುರೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದು, ಅಲ್ಲೊಂದು 3 ರೂಪಾಯೋ 100 ರೂಪಾಯೋ ಬಂತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು, ಇದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸೆಳೆತಗಳು ಈ ರೀತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆ ಚಟಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಡ್ರಾಸು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರತು ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅದಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾರು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉಂಗುರ, ವಾಚು, ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಂತಹ ಸೆಳೆತಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಥೆನೂ ಇದೇ ಕತೆ. ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮದಲ್ಲದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಯಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋರಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ದುಡ್ಡು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಡಿ, ಯಾವುದೋ ಪೂಜೆಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಮಾಡಿಸೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಕ್ ಹಿಡಿದಂತೆ ಆಗತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚೊಂಬನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ ಯಾವ ಮಾಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೋ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಬರೀ ಚೊಂಬಿರೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಸೆಳೆತ, ಹಣ ಬೇಕು, ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ವಿವೇಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು, ಬೇಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೋ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅವನು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣ, ಧರ್ಮಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಶ್ಚ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರೋ ಧರ್ಮಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮ. ಧ್ರುವ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾದ ವೃಕ್ಷ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಎಂಬುವ ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮಸೇನೋಸ್ಯ ಶಾಖ, ಸ್ಕಂದು ಅರ್ಜುನ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗೋದು. ಆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕಾಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಜುನ. ಭೀಮಸೇನೋಸ್ಯ ಶಾಖ ಮಾದ್ರೀಸುತೋ ಪುಷ್ಪಫಲಯ ಸಮೃದ್ಧೆ. ಮಾದ್ರೀಸುತೋ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಯೋಧನೋ ಮನ್ಯುಮಯೋ ಮಹಾದ್ರುಮ, ಮನ್ಯುಮಯ ದುರಹಂಕಾರ ಏನು ದುರಭಿಮಾನ ಇರುವಂತಹ ಮಹಾವೃಕ್ಷ ಸುಯೋಧನ, ದುರ್ಯೋಧನ. ಸ್ಕಂದ ಕರ್ಣ, ಆ ಅನೀತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇದ್ದವನು ಇವನು, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸೋಕೆ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರಲ್ಲಿ. ಶಕುನಿ ತಸ್ಯ ಶಾಖ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಪುಷ್ಪಫಲೆ ಸಮೃದ್ಧೆ. ಮೂಲಂ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೋ ಮನೀಷಿ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇರು ಇದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೇ ಬೇರಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅನೀತಿ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ದೇವರು ಬೇರೆ ಹಾಕೋದು ಕಡೆಗೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು, ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಣ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಜಯಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಧರ್ಮ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಂದಂತೆ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ಸಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಲಾಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಇದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಸನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಅಂತಾರೆ, ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸತ್ತಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಭೀಷ್ಮ ಆಗೋಯ್ತು, ಸರಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅವನು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ 10,000 ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರನ್ನು ಕೊಂದ ಅವನು. 10 ದಿವಸ ಭೀಷ್ಮನ ಯುದ್ಧ. ಭೀಷ್ಮ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಡೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 10,000 ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರು, ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡೆಯರಾಗಿರೋರು, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಕೊಂದ. ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಭೀಷ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ದ್ರೋಣ ಅವೊಂದು 5 ದಿವಸ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಣ ಅವನೊಂದು 1.5 ದಿವಸ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಈ ಶಲ್ಯ. ಈ ತರದಲ್ಲಿ
ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ತನಗೆ ಹಿತವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿದ ವೃದ್ಧನಾದ ತಂದೆಯನ್ನ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ನಿರಾಕರಿಸನಲ್ವೇ? ಅಂಥವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮಾತು ತಾನೇ ರುಚಿಸುತ್ತೆ? ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಕೌರವ ಕುಲ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅವನ ರೀತಿಯು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನೇನೋ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಇರುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹಾತ್ಮನಾದ ವಿದುರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನೊಡನೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಧಾತರಾಷ್ಟ್ರನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವವರೆಗೂ ಅವನು ನಿರಪರಾಧಿಗಳಾದ ನಿಮಗೆ ಕೇಡನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ವಿಧದಿಂದ ಅಡಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿದುರನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ವಿದುರ ನೀತಿ. ಅವನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೂ ಹೇಳದ, ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಅವನಾರು ಕೇಳದ್ನ? ಅಪ್ಪನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮಗನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ರು ಸಾಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೇನೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಆ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ರು. ಸತ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಆ ವಿದುರ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ದುರಾತ್ಮನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇನೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಕಂಡವರು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದವರು ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಡ ಇವನೊಬ್ಬನ್ನ ನೀನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನೀನ್ ಉಳಿತೀಯ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ವಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇವನೊಬ್ಬನಿಂದ ಎಲ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳ್ದ, ತ್ಯಜೇದೆ ಗಾದ್ ಕುಲಸ್ಯಾರ್ತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾರ್ತೆ ಕುಲಂ ತ್ಯಜೇತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಕ್ ದೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒದ್ದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ವಿರೋಧ ಏನು ಮೆಲಾಜಿಲ್ಲದೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಪರಶುರಾಮನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಿತವಾದವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಶ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧರು ಇವನಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ದುರ್ಯೋಧನಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರನ್ನ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಹತರಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಬಿರ ಎಲ್ಲ ಶೂನ್ಯಪ್ರಾಯವಾದ ಮೇಲೆಯೂ ಇವನು ತನ್ನ ವಧವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಇವನ ವೈರ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟುವುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನ ಸುಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ವಿದುರನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ದುರಾತ್ಮನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೂ ಇವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಥವನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸಮೀಪಿಸೋ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ, ದುರ್ಬಲವಾದ ಅವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಂದು ನಮ್ಮಣ್ಣನ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಈ ದಿನವೇ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕುದುರೆಯ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಹಾಗೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ರಥವನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಶಕ್ತಿಗಳೆಂಬ ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದಲೂ, ಗದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿಂದ, ರಥ ಗಜಗಳೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಿಂದ, ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಾಳುಗಳೆಂಬ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದಂತಹ ಧನುರ್ಧಾನಿಗಳ ಸೈನ್ಯ ಎಂಬ ಈ ಮಹಾ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನು ಎತ್ತಿದ ಧ್ವಜವುಳ್ಳ ತನ್ನ ರಥವನ್ನ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಜುನ ಅಧಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ರಥವೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ರಥವನ್ನೇರಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯು ಮೇಘವು ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ 100 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಜುನನ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಗಳ ಶಬ್ದವೇ ರಣರಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿತು. ಗಾಂಡೀವ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಗಳು ವಜ್ರದಂತೆ ವೇಗವುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಕವಚಗಳನ್ನ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳು ಪತಂಗದ ಹುಳುಗಳಂತೆ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಹೊರಟು ಆನೆಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಪದಾತಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಕೆಡಹತ್ತಾ ಇದ್ವು. ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಗಾಂಡೀವ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಣದಂತಾಯಿತು. ಅರ್ಜುನನ ನಾಮಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಆನೆಗಳಂತೆ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಾಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದರೂ ಆ ಶತ್ರುಗಳು ಅರ್ಜುನನ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಿಲ್ಲ. ಜ್ವಲಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಧನುರ್ಬಾಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಗ್ನಿ ಒಣಗಿದ ಪೊದೆಯನ್ನ ಸುಡುವಂತೆ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರನ್ನ ದಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಾಡನ್ನ ಕಾಯುವವರು ಒಣಗಿದ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಉರಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಬಾಣಾಗ್ನಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ದಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ.
ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಗಿಸತಕ್ಕ ಅವನ ಬಾಣಗಳು ಶತ್ರುಗಳ ದೃಢವಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಕವಚಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಡೆಬಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯುದ್ಧ ವೀರರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಜುನನು ಒಂದೊಂದು ಆನೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಣವಲ್ಲದೆ ಎರಡನೇ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ ಸಂಭವವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅರ್ಜುನೊಬ್ಬನೇ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪವುಳ್ಳ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮಹಾರಥರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಜ್ರಪಾಣಿಯಾದ ದೇವೇಂದ್ರನು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದುರ್ಯೋಧನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದು. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇಳು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಬಂದ ಶತ್ರು ವೀರರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಗಾಂಡೀವ್ಯದಿಂದ ವಿಫಲ ಮಾಡಿದ. ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಸಮಾನಗಳಾಗಿಯೂ ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯನ್ನ ಎಡಬಿಡದ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಬಾಣದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ರಣರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿತು. ಭಯದಿಂದ ಆ ಸೈನಿಕರು ಪಿತೃಗಳನ್ನ, ಸಹೋದರನ, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಬದುಕಿದ ಸಾಕು ಅಂತ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತ ರಥಗಳು ಕೆಲವು, ಸಾರಥಿಯು ಸತ್ತ ರಥಗಳು ಕೆಲವು, ಅಚ್ಚು ಮುರಿದ ರಥಗಳು ಕೆಲವು, ಹಾಗೆ ಮೂಕಿ, ನೊಗ, ಚಕ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ರಥಗಳೆಷ್ಟೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಸಾಗದೆ ಓಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಬಾಣದಿಂದ ನೊಂದು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಗಾಯವೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಭಯದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲ ಹತರಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದರೂ ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಾ ಜನಕ ಎಂದು, ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಯ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ್ನ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಹೋಗಿ ರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಗಾಯಪಟ್ಟು ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ಮೇಲುಸಿರು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ರಥಕ್ಕೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಣಿವಾರಿಸಿ ತಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯುಳ್ಳ ಕೆಲವರು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನೊಂದವರನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ದಣಿಮಾರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಹೊಸ ಯುದ್ಧ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಗಾಯಪಟ್ಟ ಸಹೋದರರು, ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಕೆಲವರು ಪಿತೃಗಳನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಥಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಆವರಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಆರಂಭಿಸೋದು. ಆ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಬಿರುದಿನ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ದೈತ್ಯರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಸುವರ್ಣಾಲಂಕೃತಗಳಾದ ರಥಗಳೊಡನೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದರು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಶಿಖಂಡಿ, ನಕುಲಪುತ್ರನಾದ ಶತಾನೀಕ ಆ ರಥ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾದರು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ನಿನ್ನವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವುಳ್ಳ ನಾರಾಚಗಳು, ಅರ್ಧನಾರಾಚ, ವತ್ಸದಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಲ್ಪಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ತೋಳುಗಳಿಗೂ ದೇಗ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅಂಕುಶದಿಂದ ತಿವಿದ ಆನೆಯಂತೆ ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ 4 ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಒಂದು ಬಲ್ಲಾಯುಧದಿಂದ ಅವನ ಸಾರಥಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗೆಡೆಯಿದ. ಒಡನೆಯೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುದುರೆಯ ಬೆನ್ನೇರಿಯನ್ನು ಏರಿಕೊಂಡು ರಣರಂಗದಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಂದ ತನ್ನ ರಥವು ಭಗ್ನವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕೈ ಸಾಗದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಶಕುನಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ರಥಗಳೆಲ್ಲ ಭಗ್ನವಾಗಲು 3000 ಆನೆಗಳು ರಥಿಕರಾಗಿದ್ದ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡವು. ಆ ಗಜ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 5 ಮಂದಿ ಪಾಂಡವರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ 5 ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಾಹು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಚತುರ್ಣವಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಶ್ವೇತಾಶ್ವಗಳನ್ನು ರಥವನ್ನೇರಿದ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪರ್ವತ ಗೇಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಜ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಬಂದ. ಮಹಾರಾಜ, ಅರ್ಜುನನ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆನೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಬೀಳುತ್ತಲೂ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದದಾನಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದ ಭೀಮನೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ದಂಡಪಾಣಿಯಾದ ಯಮನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಆ ಆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದ. ಹೀಗೆ ಭೀಮನ ಗದೆಯನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ
ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಬಾಯಿದಿಂದ ಮಲಮೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ವು. ಆ ವೃಕೋದನ ಗದೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ತತ್ತಳಿಸಿದವು. ಭೀಮನಿಂದ ಕುಂಭಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎಷ್ಟೋ ಆನೆಗಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದವು. ಎಷ್ಟೋ ಆನೆಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಆನೆಗಳು ಭೀಮನ ಗದೆಗೆ ತಾಡಿತಗಳಾಗಿ ಆರ್ತಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ರೆಕ್ಕೆ ಕಡಿದ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಲೆ ಒಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಲೋ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಓಡುತ್ತಲೋ ಇರುವ ಆನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ನಗಲು ಸಾಗದೇ ಇರುವ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಜ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಬಂದರು. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಹೀಗೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಜ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಮುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ಇದು ಹೀಗಿರುತ್ತಲೋ ಅತ್ತಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ ರಥ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಾಣದೆ ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಚಿಂತಾಕುಲರಾದರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜನ ದುರ್ಯೋಧನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಎಂದು ಕಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಬಲನಾದ ಜನಕ್ಷಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದೇ ಅವರು ತಿಳಿದ್ರು. ದುಃಖದಿಂದ ಬಣ್ಣಗೆಟ್ಟ ಮುಖದೊಡನೆ ಕಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗನ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಸಾರಥಿ ಸತ್ತೊಡನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಾರದೆ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟೋದ ಎಂದರು. ಬಾಣದಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದ ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಬೇಸರದಿಂದ ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನದಿಂದ ನಮಗೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಎಂದಾದರೂ ನೋಡುವಿರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಈಗ ರಾಜನ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡವಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅನೇಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಗಾಯಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬಾಣದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ನುಯ್ಯುತ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನ್ಯವೂ ಮೊದಲು ಅಡಗಿಸಬೇಕು, ಅದು ಪಾಂಡವರ ಗಜ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ತನ್ನನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ. ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ ಇಬ್ರು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ ರಥ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಕುನಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟು. ಈ ಮೂವರು ಹೊರಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ಬರುವ ಪಾಂಡವೀರ ಮಹರ್ಷ ಉತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ ಬಣ್ಣಗೆಟ್ಟಿತು. ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗ ನನ್ನ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ತೊರೆದು ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳೆಂಬ 3 ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಆ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ನಾನು 5ನೇಯವನಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾನು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೇನು, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು 5 ಮಂದಿ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧವೇನು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲಾರದೆ ಓಡಿದ್ವು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸಾತ್ವಿಕಿಯು 400 ರಥಗಳೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆ. ಸಂಜೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಸೂತ ರಥ ಓಡಿಸುವನು, ಜೊತೆಗೆ ಸಲಹೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ. ಆದ್ರೆ ತಾನು ಅವರ ಕಡೆ ಇದ್ದುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜೆಯೂ ಸೇರಿದ್ದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಸಂಜೆಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮೂಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಮಹಾರಾಜ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ವಾಹನಗಳು ಸೋತು ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಪಾಪಿಯು ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ 1 ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸಾತ್ವಿಕಿ ನನ್ನ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ. ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಭೀಮನ ಗದೆಯಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಗಜ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಹತವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಆನೆಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆದು ಬರುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆಗ ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳ ಭೀಮ ಸತ್ತ ಆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಎಳೆದು ಹಾಕುತ್ತಾ ಪಾಂಡವರ ರಥಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ತಲಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ 3 ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅವನ ಗತಿ ಏನು ಎಂದು ಕಳವಳಿಸುತ್ತಾ ಶಕುನಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಮನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ತಮ್ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕೇಳು. ಭೀಮ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಗಜ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಹತವಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಭೀಮನು ಲೋಕನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ದಂಡಪಾಣಿಯಾದ ಕಾಲಾಂತಕನಂತೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡೆವು.
ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಹತಶೇಷರಾದ ಅವನ ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಕೋಪದಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದರು. ಶ್ರುತವರ್ಮ, ಸಂಜಯ, ಜಯತ್ಸೇನ, ಶ್ರುತಾಂತಕ, ದುರ್ವಿಮೋಚನಗ, ದುರ್ವಿಷಃ, ದುರ್ಮರ್ಷಣ, ಸುಜಾತನು, ಚೈತ್ರನು, ಭೂರಿಬಲ, ರವಿ ಎಂಬ ಈ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ 4 ಕಡೆಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಹಿಂದೇನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಈ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಶೋನಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ 101 ತಮ್ಮಂದಿರ ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಂತ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿದ್ದ, ಅದೇನೋ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನ ಅಷ್ಟು ಜನದ ಹೇಳಿದ 101 ಜನ, ಒಟ್ಟು 100 ಜನ ಇವರು, ಆ ದುಶ್ಯಲೆ ಒಬ್ಬಳು ಅಂತ. ನಾನು ಪ್ರಚಂಡ ರಾವಣ, ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರುಗಳಿಗೆ? ಏನ್ ಇವರುಗಳ ಸಾಧನೆ? ಯಾರು ನಮಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಬೇಕು? ದುರ್ಯೋಧನ, ರಾವಣ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇಂಥವ್ರೆ? ಅಥವಾ ರಾಮನೋ ಕೃಷ್ಣನೋ? ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಾಳಿದ್ರು? ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಧರ್ಮರಾಜ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಸಹಿಸಿದ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ಬೈಕೆಗಳು, ಯಾರು ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರಚಂಡ ರಾವಣ ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಭೀಮನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಿಕ್ಕ ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರು. 4 ಕಡೆಯಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಹೀಗೇನು ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡೆಯನ್ನ ಆನೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಭೀಮನನ್ನ ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಂದ ತಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಕೋಪಗೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷುರಪ್ರಾಯದಿಂದ ದುರ್ಮರ್ಷಣನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿದ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲಾಯದಿಂದ ಶ್ರುತಾಂತನನ್ನ ಕೊಂದ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾರಾಜವನ್ನೆತ್ತಿ ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ಜಯತ್ಸೇನನ್ನ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಲು ಅವನ ರಥದಿಂದ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಗತಪ್ರಾಣನಾದ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶ್ರುತವರ್ಮ ಹದ್ದಿನಗರಿಯುಳ್ಳ 100 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಆಗ ಭೀಮ ಅತ್ಯಾಕ್ರೋಶಗೊಂಡು ಚೈತ್ರ, ಭೂರಿಬಲ, ರವಿ ಎಂಬ 3ರನ್ನ ವಿಷಕ್ಕೂ ಅಗ್ನಿಗೂ ಸಮಾನಗಳಾದ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ 3 ಸತ್ತು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧರಾಗಿ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಷ್ಪಿಸಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮುತ್ತುಗದ ಮರಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲದಿಂದ ದುರ್ವಿಮೋಚನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೆಡೆಯಲು ಅವನು ಪರ್ವತಾಗ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ವೃಕ್ಷ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುರಿದು ಬೀಳುವಂತೆ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ದುಷ್ಪ್ರದರ್ಶ, ಸುಜಾತ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರನ್ನ ಭೀಮನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 2 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗನಾದ ದುರ್ವಿಷಃ ತನಗೆದುರಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಭೀಮ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಕೊಂದು ಕಳೆಯಿದ. ಸಮಸ್ತ ಧನುರ್ಧಾರಗಳು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ. ಹೀಗೆ ಭೀಮನಿಂದ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಸೋದರರು ಹತರಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರುತರ್ವ ಬಹಳ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಷಸಮಾನವಾದ ತೀವ್ರ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದ. ಭೀಮನಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಬಂದೊಡನೆ ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಭೀಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಶಾಪಹೀನಾದ ಅವನ 20 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಒಡನೆ ಭೀಮ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮಗನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಬಾಣಗಳಿಂದ ವರ್ಷಿದ. ಅವರಿಬ್ಬರಾಗ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಜಂಬಾಸನಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಆಗ ಅವರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳು ಎದುರು ಮಾಡದೆ ಮರೆಸು ಹೋದವು. ಆಗ ಶ್ರುತರ್ವನು ಭೀಮನ ಎದುರಿಗೂ ತೋಳುಗೂ ಗುಳಿಯಿಟ್ಟು ಹಲವು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಭೀಮನು ಪರ್ವಕಾಲ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಕೋಪದಿಂದ ಕಲಗಿದವನಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಗನ 4 ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನ ಕೊಂದ. ಅವನು ವಿರತನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತನ್ನ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಗರಿಗಟ್ಟಿದ ಹಲವು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಿಸಿದ. ರಥವು ಮುರಿದೊಡನೆ ಶ್ರುತರ್ವ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ಅವನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಭೀಮ ಒಂದು ಕ್ಷಿರಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅವನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ರೇನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೆಡೆಯಿದ. ತಲೆ ಕಡಿದ ಅವನ ಮುಂಡ ಮಹಾಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ರಥದಿಂದ ದೊಪ್ಪನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಮಹಾವೀರ ಎನಿಸಿದ ಶ್ರುತರ್ವ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಬಾದರು. ಆದರೂ ಬಿಡದೆ ಭೀಮನೋಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ಬಿದ್ರು. ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಕೊಂಡು ಭೀಮನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ನಿಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಭೀಮನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು.
ಭೀಮ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನೋಯಿಸಿದ. ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು 500 ಮಹಾರಥಗಳನ್ನ, 700 ಗಜ ಸೈನ್ಯವನ್ನ, 1,00,000 ಪದಾತಿಗಳನ್ನ, 800 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಭೀಮನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ತಾನು ಆಗಲೇ ಕೃತಾರ್ಥನಾದಂತೆಯೋ ತನ್ನ ಜನ್ಮ ಆಗಲೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಮನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸೈನಿಕರು ಅಶಕ್ತರಾದರು. ಹೀಗೆ ಭೀಮನು ಕುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಅವರ ಅನುಚರನ್ನು ಕೊಂದು ಮಹಾಗಜಗಳನ್ನು ಹೆದರುವಂತೆ ಬಲವಾಗಿ ತೋಳುಗಳಿಂದ ತಟ್ಟಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಧರು ಹತರಾಗಲು ಅಲ್ಪಾವಶಿಷ್ಟನಾದ ನಿನ್ನ ಸೇನೆ ಬಹಳ ದೀನ ದಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದ, ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ. ಭೀಮನು ಸುದರ್ಶನ ಎಂಬ ದುರ್ಯೋಧನ ತಮ್ಮನನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕೇಳು, ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನ 100 ಮಂದಿ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಬ್ಬ, ಸುದರ್ಶನ ಎಂಬುವನೊಬ್ಬನು, ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದವರು. ಅವರು ಅಶ್ವಸೈನಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಧನಂಜಯ, ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಹತರಾದರು, ನಿನ್ನ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ರು. ಸಾತ್ವಿಕಿಯು ಸಂಜೀವನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಟೋದ. ನಕುಲ ಸಹದೇವರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಬಹಳ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಹೊರತು ಆ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಈ ಮೂವರೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧಕರೊಡಗೂಡಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಕುದುರೆ ಸೈನ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಚಿಹ್ನವಾದ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಈಗಲೂ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿವ್ಯೂಹವನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿಟ್ಟು ರಣಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಈಗ ನಿನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗ್ತಿ. ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಗಜ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗಲೇ ನೀನು ಯಾವನೊಬ್ಬನನ್ನಾದರೂ ಕಳುಹಿಸಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಬೇಗನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸು. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿರುವನಲ್ಲದೆ ಈಗ ಅವನ ಸೈನ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಶತ್ರುಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಬಿಡಲಾರರು. ಆಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾದರು ಎಂದೇ ತಿಳಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಆ ದುರ್ಯೋಧನಾದರೂ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಹತವಾದದ್ದನ್ನ, ಪಾಂಡವರಿಂದ ಅದು ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಹೋದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೇ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನೀನು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರು ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಇದುವರೆಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಭೀಮನೇ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು 2 ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗಾಣುವುದು ನಿಶ್ಚಯ. ಭೀಷ್ಮನು ಹತನಾದ, ದ್ರೋಣ ಹತನಾದ, ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನು ಹತನಾದ, ಶಲ್ಯ, ಜಯದ್ರಥರು ಹತರಾದರು. ಈಗ ಶಕುನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 500 ಕುದುರೆ, 200 ರಥಗಳು, 100ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳು, 3000 ಪದಾತಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ, ಸುಶರ್ಮ, ಶಕುನಿ, ಅವನ ಮಗದ ಉಲೂಕ, ಇವರಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು. ಕಾಲವೇನು ಯಾರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಈ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶತ್ರು ರಹಿತನಾಗುವುದು ನಿಜ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ಹೋಗುವನು ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಯಾರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೇ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲದೆ ಇರನು. ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗರಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗುವಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ದುರಾತ್ಮನಾದ ಶಕುನಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಪಟದ್ಯೂತದಿಂದ ವಂಚಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸದ್ನೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಯುದ್ಧ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಕಕ್ಕಿಸ್ತೇನೆ. ನಾಗಪುರದ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಪುತ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಹತರಾದನ್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಇಂದಿಗೆ ಮುಗಿದಂತೆಯೇ ತಿಳಿ. ಈಗಲೇ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೊರೆತಾನೆ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇಂದಿಗೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಂತೆಯೇ ತಿಳಿ. ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ನಮ್ಮೆದುರಾಗಿರುವ ಈ ಕುದುರೆ ಸೈನ್ಯ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಮಾತ್ರವನ್ನು ದಹಿಸಿ ನಿಲ್ಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡು, ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ರಾಜೇಂದ್ರ,
ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಹದೇವರು ಮೂವರು ತಮ್ಮ ಮಹಾರಥಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಕಣಿಯಾಗಿ ಸಿಂಹನಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರೆದ್ರು. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂವರು ಒಂದುಗೂಡಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಶಕುನಿ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ತಡೆದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಸುದರ್ಶನ ಭೀಮನಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಸುಶರ್ಮ ಶಕುನಿಗಳಿಬ್ಬರು ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧನಪರಾದರು. ಕುದುರೆಯನ್ನೇರಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಸಹದೇವನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಒಡನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸವನ್ನ ಸಹದೇವನ ತಲೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಬೀಸಿದ. ಈ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಸಹದೇವನಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದಂತಾಗಲು ಹಾವಿನಂತೆ ದೀರ್ಘ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ರಥದ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತ. ಆದರೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಿಳಿಯಲು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಶ್ವಯುಧರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಅವರನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಅವನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಶ್ವ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಗರ್ತರಾಜನಾದ ಸುಶರ್ಮನ ರಥ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಟ. ಆಗ ತ್ರಿಗರ್ತ ದೇಶದ ಮಹಾರಥರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಬಾಣವರ್ಷ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ಅವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕರ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಾರಥನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷುರಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪ್ರಹರಿಸಿ ಅವನ ರಥದ ಮುಖಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷುರಪ್ರದಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಕುಂಡಲಾಲಂಕೃತವಾದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಗಿಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯೇಶು ಎಂಬುವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿದ ಸಿಂಹ ಮೃಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದ. ಆಮೇಲೆ ಸುಶರ್ಮನನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ನುಯಿಸಿ ಅವನೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ರಥಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದ. ಆದ್ದರಿಂದಾಚೆಗೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ತನ್ನ ಕಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ಥಲಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ತೀರುವ ಕೋಪದಿಂದ ವಿಷಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆತು ವೇಗದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 100 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಮರೆಸಿ ಅವನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಆಮೇಲೆ ಯಮದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸುಶರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಆ ಬಾಣ ನೆಟ್ಟಗೆ ಸುಶರ್ಮನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿತು. ಒಡನೆ ಅವನು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ. ಅದರಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ, ನಿನ್ನವರಿಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ವ್ಯಥೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸುಶರ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಮಹಾರಥರಾದ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 7 ಮಂದಿಯನ್ನ, ಆಮೇಲೆ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ, ಅದರಿಂದಾಚೆಗೆ ಉಳಿದ 30 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಥ ಆ ಸುಶರ್ಮನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಉಳಿದೆಲ್ಲವರನ್ನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹತಶೇಷವಾಗಿದ್ದ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮನು ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಸುದರ್ಶನನ್ನ ಅವನಿದ್ದ ಸ್ಥಳವೇ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಕ್ಷುರಪ್ರದಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಅವನು ಸತ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಆಗ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಪರಿವಾರಗಳೆಲ್ಲ ಕೋಪದಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಭೀಮನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಭೀಮನು ಆಗ ವಜ್ರ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ತೀರಿಸಿದ. ಈ ಸೈನ್ಯಗಳ ಕವಳೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳು ಬಂದು ಭೀಮನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಭೀಮನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಬಂದ. ನಿನ್ನವರು ದೊಡ್ಡ ಬಾಣ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮಗರಿಗೂ ಬಹಳ ತುಂಬದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಆತರಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಹದೇವ ಶಕುನಿಯನ್ನ ಉಲೂಕನನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾಶಕರವಾದ ಈ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಕುನಿ ಸಹದೇವನಿಗೆ ಎದುರಾದ. ಶಕುನಿಯನ್ನು ಕಂಡುಡೆ ಸಹದೇವ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಪತಂಗದ ಹುಳುಗಳಂತೆ ಬಾಣ ಪರಂಪರೆಗಳು ಹಾರತೊಡಗಿದು. ಅವನ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಉಲೂಕನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶಕುನಿ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನ, 90 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಹದೇವನನ್ನ ಪ್ರಹರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಆ ಶೂರರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗರಿಗೆಟ್ಟಿದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕಿವಿಯವರೆಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ ಬಾಣವರ್ಷ ಮೇಘ ವರ್ಷದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರೆಸಿತು. ಭೀಮ ಸಹದೇವರಿಬ್ಬರು ಅತಿ ಕೋಪದಿಂದ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ 106 ಬಾಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಾಣಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರಮಯವಾಗಿಸಿದವು. ಅವರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಕುದುರೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಗೆ ಚದುರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಏರ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಾವತರುಣ್ಣ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಕುದುರೆಗಳು, ಹರಿದು ಬಿದ್ದ ಕವಚಗಳು, ತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದ ವೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಾಸ, ಶಕ್ತಿ, ಖಡ್ಗ, ಪರಶ್ವತಾದಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ರಣಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿದ್ವು. ಅದರಿಂದ ರಣಾಂಗಣ ವಿಚಿತ್ರ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಿದಂತೆ ಕಾಣಿತು. ಯೋಧರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಆವೇಶ ಹಿಡಿದುವಂತೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೃತದೇಹಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಹೊರಳಿದ ಕಣ್ಣಾಲೆಗಳು, ಕೋಪದಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ ತುಟಿ, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಗಳು, ಆನೆ ಸೊಂಡಲಿನಂತೆ ದುಂಡೆಗೆ ನೀಡಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದ ಭುಜಗಳು, ಖಡ್ಗ, ಪ್ರಾಸ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಯೋ, ಯುದ್ಧ ಕವಚಗಳನ್ನೆಯೋ, ತೋಳ್ ಬಳೆಗಳನ್ನೆಯೋ ಕೂಡಿದ ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಡಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿ ಹೋಯಿತು.
ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಉಂಡೆಗಳು ಹಾಗೆ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತಿದ್ವು, ಕೆಲವು ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿದಾಡದವು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಮುತ್ತುಕೊಂಡವು. ಇದರಿಂದ ರಣಭೂಮಿ ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯಗಳು ಹತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದವರನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರು ಮೇಲಿನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಕುನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಸಹದೇವನ ತಲೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಬೀಸಿದ. ಈ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಸಹದೇವನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬಂದಂತಾಗಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಕುಳಿತ. ಸಹದೇವನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭೀಮ ಕೋಪದಿಂದ ತಟ್ಟನೆ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 100,000 ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಚದುರಿಸುತ್ತಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕುನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಗಜ ತುರ್ಗ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು, ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರೇ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಓಡಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಫಲವೇನು? ಯಾವ ಧೀರನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೋ ಅವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶಕುನಿ ಸೈನ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತಾವು ಸಾಯುವರೆಗೂ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದರು. ಕಲಗಿದ ಸಮುದ್ರ ಘೋಷದಂತೆ ಅವರ ಕೂಗಾಟಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿತು. ತಮಗೆದುರಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಬರುವ ಆ ಸೌಬಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರು ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛಿತನ ಸಹದೇವ ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡ. ಹತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಕುನಿಯನ್ನ, 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ರಥ ಅಶ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು, ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಒಡನೆ ಶಕುನಿ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 60 ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಕುಲನನ್ನ, 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಕುನಿ ಮಗನಾದ ಉಲೂಕನು ಕೂಡ ಭೀಮನನ್ನು 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಸಹದೇವನನ್ನು 70 ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಭೀಮ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನು ನೋಡಿದದ್ದಲ್ಲದೆ ಶಕುನಿಯನ್ನ 64 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಅವನ ಪಾರ್ಶ್ವ ರಕ್ಷಕರನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಭೀಮನ ಪ್ರಹಾರವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅವನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹದೇವನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರು. ಮಿಂಚಿನೊಡಗೂಡಿದ ಮೇಘಗಳಿಂದ ಜಲಧಾರೆಗಳಂತೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮರೆಸುವಂತೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಹದೇವನು ಮರೆಸುವುದ. ಆದರೇನು ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಯಾದ ಸಹದೇವ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದು ಒಂದೇ ಬಲದಿಂದ ತನಗೆದುರಾಗಿದ್ದ ಉಲೂಕನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅವನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಸರ್ವ ಅವಯವ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತೆ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ. ಪುತ್ರ ಮರಣ ನೋಡಿ ಶಕುನಿಗೆ ಸಂಕಟದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಳುಗಿದು. ಆಗ ವಿದುರನ ಬುದ್ಧಿವಾದಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದವು. ಅವನ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಸಹದೇವನನ್ನು ನೋಡಿದ. ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹದೇವ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದದ್ದಲ್ಲದೆ ಶಕುನಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧನಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಕೂಡಲೇ ಶಕುನಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಖಡ್ಗವನ್ನೆತ್ತಿ ಅದನ್ನ ಸಹದೇವನ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ. ಭಯಂಕರವಾದ ಕತ್ತಿ ತನಗೆದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸಹದೇವ ಅದನ್ನು 2 ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ತನ್ನ ಖಡ್ಗ ವಿಫಲವಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಶಕುನಿ ಒಂದು ಮಹಾಗದೆಯನ್ನೆತ್ತಿ ಸಹದೇವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಶಕುನಿಯು ಕಾಳರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಸಲು ಅದನ್ನು ಸಹದೇವ ತನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಿ 3 ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬೀಳುವ ಮಿಂಚಿನ ಶಕಲಗಳಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಶಕುನಿಗೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೀತಿ ಅಂಕುರಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಶಕ್ತಿ ವಿಫಲವಾದದ್ದನ್ನ ಶಕುನಿ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಭೀತುಕೊಂಡು ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕೌರವ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಕವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಬಿಟ್ರು. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿದು ಓಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಹದೇವ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಸಹದೇವನು ಶಕುನಿಯನ್ನು ತೀರಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅನೇಕ ಗಾಂಧಾರ ಸೈನಿಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದ ಆ ಶಕುನಿಯನ್ನ ವೇಗದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಆ ಶಕುನಿಯ ವಧ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹದೇವನು ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಮಹಾಧನಸ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೀಡಿ ನಾಣೇರಿಸಿ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರಗಳೊಡನೆ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಮದದಾನೆಯನ್ನು ಅಂಕುಶದಿಂದ ದಿವಿಯಂತೆ ಗೈಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ನಗುಮುಖದೊಡನೆ ಆ ಶಕುನಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಡಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಚಮತ್ಕಾರವಾದ ನಿಂದಾವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಹದೇವ ಶಕುನಿಯನ್ನು, ಎಲೆ ಮೂಢ, ಹಿಂದೆ ನೀನು ದ್ಯೂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನೇನೋ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹರಟತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ವೇ? ಈಗ ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಆಗಲೇ ನೀನು ಗಂಡಸಾಗ್ತೀಯ. ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮ, ಆಗ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಗ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯ. ಹಿಂದೆ ಅದೇ ದ್ಯೂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೋಸದಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಯಾರು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಕ್ಕರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹತರಾದರು. ಕೌರವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಂಕದಂತಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನೊಬ್ಬನು, ಅವನ ಮಾವನಾದ ನೀನೊಬ್ಬ, ನೀವಿಬ್ಬರೇ ಉಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಈಗಲೇ
ನಾನು ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ದಂಡದಿಂದ ಉದುರಿಸುವಂತೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷುರಾಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಕೆಡಹುವೆನು. ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಸಹದೇವ ವೇಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೋಪದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದು ಶಕುನಿಯನ್ನು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನು 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಬೇರೆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಕುನಿಯ ಛತ್ರವನ್ನ, ಧ್ವಜವನ್ನ, ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಛತ್ರ, ಧ್ವಜ, ಚಾಮರಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ತನ್ನ ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳನ್ನು ನಾಟಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಶಕುನಿಗೆ ಸಹದೇವ ಮೇಲೆ ಕೈ ನಡೆಯದೆ ಹೋಯಿತು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹದೇವ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಡದೆ ಶಕುನಿಯ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಹದೇವನನ್ನು ಅದರಿಂದ ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಆತುರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಓಡಿ ಬಂದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಹದೇವನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆ ಶಕುನಿ ಎತ್ತಿಡಿದ ಪ್ರಾಸವನ್ನ ಅವನ 2 ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ರಣಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದವನು ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ ಉಕ್ಕಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಂತಹ ವಜ್ರ ಕವಚಗಳನ್ನಾದರೂ ಭೇದಿಸತಕ್ಕ ಆ ಬಾಣವನ್ನ ಶಕುನಿಯ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಅವನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತಿಳಿದ. ಒಡನೆ ಶಕುನಿಯ ದೇಹ 2 ತುಂಡಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹದೇವನಿಗೆ ಆ ಶಕುನಿಯ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೌರವರು ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತವಾದ ದುರ್ಮಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ವೋ ಆ ಶಕುನಿಯ ತಲೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ನೆಗ್ಗಿ ಬಿಸಾಡಿದ. ದಾಳಗಳನ್ನೆಸೆದ ಅವನ 2 ತೋಳುಗಳನ್ನ ಮುಂಡದಿಂದ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ. ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ಶಕುನಿಯ ಶಿರಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ರೂಪದೊಡನೆ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ತಲೆ ಹರಿದು ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ಬರೀ ಮುಂಡದೊಡನೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಶಕುನಿಯ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಯದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಿನ್ನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ ಬಣ್ಣಗೆಡಿತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪದಂತಾಯಿತು. ಆಗಾಗ ಅರ್ಜುನ ಗಾಂಡೀವ ಘೋಷ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಡಿದಂತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಬಿಟ್ಟವು. ಶಕುನಿ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಡುಗೂಡಿ ಪಾಂಡವರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಂಖಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ ಸಹದೇವನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ, ಹೇ ವೀರಾಗ್ರಣಿ, ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯನು ಮೋಸಗಾರನು ಆದಂತ ಶಕುನಿಯನ್ನ ಅವನ ಮಗನೊಡನೆ ವಧಿಸಿ ನೀನು ದೈವಾಧೀನದಿಂದ ಜಯಶೀಲನಾದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಲ್ಯವಧವು ಕೂಡ ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಶಲ್ಯ ಪರ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಇದರದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಹೃದ ಪ್ರವೇಶ ಪರ್ವ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೃದ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋವರ. ತನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಲ್ಪ ಸೈನ್ಯಗಳು ಪಾಂಡವರು ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನು ಯುದ್ಧರಂಗದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜ, ಆಮೇಲೆ ಶಕುನಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ವೀರರೆಲ್ಲ ಕೋಪದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನಿಂತರು. ಸಹದೇವನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ, ಉಗ್ರ ಸರ್ಪದಿಂದಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನನು ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಶಕ್ತಿ, ರಿಷ್ಟಿ, ಪ್ರಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಹದೇವನ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಧನಂಜಯನು ತನ್ನ ಗಾಂಡೀವ ವೇಗದಿಂದ ವಿಫಲ ಮಾಡಿದ. ಆಯುಧ ಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಎದುರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧವೀರರ ಕೈಗಳನ್ನ, ತಲೆಗಳನ್ನ, ಅವರ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತುಳಿದವು. ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನ ದುರ್ಯೋಧನ ಸತ್ತುಳಿದ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳ ಸೈನ್ಯವನ್ನು, ರಥಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಯಿಯ ಶೋಕಗಳಿಂದ ಕಳವಳಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಿ, ಪಾಂಡವರನ್ನ ಅವರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬೇಗನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಂದ. ನಿನ್ನ ಮಗನ ವಾಕ್ಯನ್ನು ಮೀರಲಾರದೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಹತಶೇಷರಾದ ಕೌರವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಪ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಆ ಸೈನ್ಯ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಉಳಿದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಅದು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕದೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಅಶ್ವ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಎದ್ದ ಧೂಳಿನಿಂದ ದಿಕ್ಕು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತಾಯಿತು. ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿ ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮವರನ್ನ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಶೇಷವಾಯಿತು. ಮೊದಲನೇ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ದ 11 ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯವು ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರಿಂದಲೂ ಸೃಂಜಯರಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೇ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಹಾಬಲವುಳ್ಳ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಾಜ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗ ಕಾಣಿಸಿದ. ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ವೀರರನ್ನು, ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಗ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ, ರಣಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ತನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ. ಆಗಾಗ ಪಾಂಡವರು ಧನುಷ್ಟಂಕಾರದ ಧ್ವನಿ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರಲು ಅವನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮೆ ಬಂದು ರಂಗದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಸಹಾಯನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಡುವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದು. ರಥ ಮಡು. ಸಂಜಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸಾತ್ವಿಕಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಸರು ತಡೆದದ್ದು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಸಂಜಯನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿಳಿದು ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾದಿಗಳು ದುಃಖದಿಂದ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದು. ಯುಯುತ್ಸುವು ರಾಜಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೋದದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಈ ಸಂಜೆಯ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಹತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಬಿರ ಜನಶೂನ್ಯವಾಯಿತಷ್ಟೇ. ಆಗ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಗರ್ವಿಯು ಸಹಾಯಶೂನ್ಯವಾದ ನನ್ನ ಮಗನು ತನ್ನ ಸರ್ವನಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಯಾವ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ನೋ ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ 2,000 ರಥಗಳು, 700 ಆನೆಗಳು, 5,000 ಕುದುರೆಗಳು, 10,000 ಕಾಲಾಳುಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದು. ಇತ್ತಲಾಗಿ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗ ತನಗೆ ಸಹಾಯರಾರನ್ನೂ ಕಾಣದೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ, ಶತ್ರುಗಳು ಗರ್ಜಿಸುವುದನ್ನ ಕಂಡ. ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಯಿತು. ತನಗೆ ವಾಹನವಾಗಿದ್ದ ಕುದುರೆಯೂ ಸಾಯಲು ಅದರಿಂದ ಇಳಿದ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿದ. 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಥ ಎನಿಸಿ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಗದೆ ಆಯುಧವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರೀ ಕಾಲುಂಡಗಿಂದಲೇ ಒಂದು ಮಡುವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಟ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕನು ಬುದ್ಧಿವಂತನೂ ಆದ ವಿದುರ ತನಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಿತವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಬಂತು. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು, ಆಹಾ, ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ವಿದುರನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿದಿದ್ದ. ಈಗ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ಮಹಾ ವ್ಯಸನವನ್ನ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಎಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ. ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ. ಈಗೇನು ವಿವೇಕ ಇದೆಯಾ? ಇದೇ ಆಗೋದು. ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅನ್ಯಾಯೇನಾರ್ಜಿತಂ ವಿತ್ತಂ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆ ಹಣ ಮೋಸದಿಂದಲೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಯೋ ತಾನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಅಂತದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾನ, ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾನ, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಹಾ ಸಂಕಟದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಈ 11 ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ನಾಥನಾಗಿದ್ದ ತನಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂಬ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ರಾಜ, ದೈವ ಬಲಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬಲ ಉಂಟೆ. ಇತ್ತಲಾಗಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನೇ ಮೊದಲಾದ ಪಾಂಡವರು ಆಗಲೂ ಅಧಿಕ ಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ವೇಗದಿಂದ ಎದುರಿಸುವುದರು. ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಋಷಿಗಳನ್ನ, ಈಟಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳ ಆರ್ಭಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಒಂದೇ ಗಾಂಡೀವ ಧನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ. ಬಂಧು, ಮಿತ್ರ, ಮಂತ್ರಿ, ಪರಿಜನರು ಕೂಡಿ ಆ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವಗಳುಳ್ಳ ರಥದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ, ಪದಾತಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಶಗನಿಯು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ವೃಕ್ಷ ಶೂನ್ಯವಾದ ಕಾಡಿನಂತ ಆಯ್ತು. ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಡು. ದುರ್ಯೋಧನ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀರನಾದ ದ್ರೋಣಪುತ್ರ, ಕೃತವರ್ಮ, ಕೃಪ, ರಾಜನಾದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಇವರು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಹಾರಥನು ಬದುಕಿದ ಕಾಣಿಲ್ಲ. ಹೇ ರಾಜ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಸಾತ್ವಿಕನ ಕುರಿತು, ಇವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗಾಗುವುದೇನೋ, ಇವನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿದೆ ಎಂದ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕೆಂದು ಸಾತ್ವಿಕಿ ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿಯನ್ನೆತ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾದ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಆತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಈ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ಹೇಗೂ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾತ್ವಿಕಿ ವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ. ಸಂಜಯ, ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ನಿಂತಿರುಗೋ ಎಂದ. ಒಡನೆ ನಾ ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಶಸ್ತ್ರ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಮೈಯೊಡನೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಟೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ
ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಕಂಡೆ. ಅವನಾದರೂ ಆಗಲೇ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ 1 ಕ್ರೋಶ ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅನಾಥನಂತೆ ಸಹಾಯಕರಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕತ್ತದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ. ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಕಂಡು ನಾನು ಅಧಿಕ ದುಃಖಾಕುಲನಾಗಿ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸದೆ ಹೋದೆ. ರಾಜ, ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? ಸಾವಿರಾರು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಖಚಿತವಾದ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ರಾಜರು ಯಾವನ ಅರಮನೆಗೆ ಕಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವನಿಗಾಗಿ ಕರ್ಣನೊಬ್ಬನೇ ಚತುಸ್ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನೇ ವೇರೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳ ರತ್ನ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ನೋ, ಯಾವನ ಆಜ್ಞೆ ಕರ್ಣನಿಂದ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಾಗಿತ್ತೋ, ಕರ್ಣನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಾವನ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಶ್ರಮವೇನೂ ಇಲ್ಲದಂತಿತ್ತೋ, ಯಾವನು ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಶತ್ರುಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ನೋ, ಯಾವನು ಒಂದು ಗೃಹದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗೃಹಕ್ಕಾಗಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಸರಿಗೆಯ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಡೆಮುಡಿಯು ಹಾಸಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತೋ, ನಡೆಮುಡಿ. ಈ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಇದು ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸವನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಇವರು ಸ್ಥಾನಿಕಂ ಕರ್ಗಂ ರಾಜೇಂಗಾರ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ದೊರೆತಿದ್ದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತಾಯಿ ಮನೆ ಇದ್ದಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಈ ಉತ್ಸವದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳು ಇದುಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೀ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಉತ್ಸವ, ಅಂಗಮಣಿ ಉತ್ಸವ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟು ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂಗಮಣಿ ಉತ್ಸವ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋರೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನೋ ಯೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಗಮಣಿ ಉತ್ಸವ, ನಡೆಮುಡಿ ಹಾಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು 4 ಬೀದಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಗಿಯೋಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಡೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಉತ್ಸವ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೇನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಡೆಮುಡಿ ಹಾಕುವಂತಹದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ವೈಭವ ನೋಡಿ. ನಡೆಮುಡಿ ಹಾಸಲ್ಪಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾವನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣವನ್ನೇ ಮರೆಸುವಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದಲೂ ತೋರಣಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದ್ರ ಸಮಾನನು ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಯಾವಾತನು ಐರಾವತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನೆಯನ್ನೇರಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ನೋ ಅಂತಹ ದುರ್ಯೋಧನ ಈಗ ತನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಯಪಟ್ಟು ಬರಿಯ ಕಾಲಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ஒருநாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் சிதகிய பானையர் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் ತಿರುನಾರಣಂತಾಳ್ ಕಾಲಂ ಪೆರ ಚಿಂದಿ ತುಯ್ಮಿನೋ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್. ಆಪತ್ತನ್ನ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ರಾಮಾನುಜರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಇವರ ವೈಭವ ಭೋಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ಗಾಯವಾಗಿದೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಬರಿಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಗದೆ ಒಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ. ಇವನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ರಾಜರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಏನು ಈಗ ವಿಜಯನಗರದ ವೈಭವ, ಈಗ ಆಳು ಹಂಪೆ ಕೊಂಪೆ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ? ಏನಾಗದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಅವರೇ ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷರು. ಲೋಕಪ್ರಭು ಎನಿಸಿದಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೂಡ ಇಂಥ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಲಾಸವಲ್ಲವೇ, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ನಡೆದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವನು ಬದುಕಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಕೌರವ ವಂಶವನ್ನು 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 18 ಎಲ್ಲ
18 ದಿವಸದ ಯುದ್ಧ, 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿದವನು ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಯಾವುದು ಆಯುಧನೂ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೇಲಾರು ಆಯುಧ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಉಂಟಾ? ಇವನು ಸುದರ್ಶನವನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಏನು, ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ವ್ರತವನ್ನ ಭಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮ ತನ್ನ ಮಾತಿಗಿಂತ ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನನ್ನು ಲೋಕ ನಿಂದಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡವನು. ಬರೀ ಒಂದು ಚಾವಟಿ ಕೋಲು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವೇತ್ರೈಕ ಪಾಣಯೇ, ಆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಚಾವಟಿಯಿಂದ ಕುದುರೆ ನಡೆಸಲಿ ಹೊಡೆದ. ಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಅವನು ಬೇಕು ಅಂತಗೇನೆ ಎಲ್ಲೋ ಈ ಗಾಂಧಾರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ನೀ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಗನಾರು ಉಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವನಿಗಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ವಿವೇಕ ಉಳಿದು ನಾನು ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ. ಆಗ ನಾನು ಆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದದ್ದನ್ನ, ವ್ಯಾಸನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತನಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆತನು ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಭ್ರಾಂತನಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಸೈನ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದ ನಾನು ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನ, ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನ ಆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಹೇ ರಾಜ, ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಮುನಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ರಥಿಕರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಆಯಿತು ಎಂದೆ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವಸಿಷ್ಠ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ. ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅವನಿಗೆ ರಾಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇವನು ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಹೊರಿಸೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಗಾಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು, ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಏನ್ ಮುಹೂರ್ತ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ? ಅವ್ರ ಕುಲಪುರೋಹಿತರು, ಅವರು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ರಿಬ್ರಿಗ. ವಸಿಷ್ಠ ಸಮಾನಾನ ಆಂ ಭವತಿ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಂತೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಸಮನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶುಕಮುನಿ ದಾಳ್ವರ್ ಇವೂಲಹೇ, ಶುಕಮುನಿಗಳಂತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಇದು ಬೇಡ, ಅಸೂಯೆ, ಈ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವರು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಶುಕಮುನಿ ದಾಳ್ವರ್ ಇವೂಲಹೇ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಸಿಷ್ಠರು ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮುಹೂರ್ತ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನೇನಾಗತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೀತೆ ಕಣ್ಬಿಟ್ಲು, ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಸಹಪತ್ನ್ಯ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ. ಇನ್ನೇನು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ, ಯುವರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀತೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹೇಳದ್ಲಂತೆ, ಭಗವಂತ ನೀನು ರಾಮನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ರಾಮ, ನಿನಗೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನ ಆಗಿದೆ, ಆಹಾ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಬಹಳ ಉಂಬಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈಗ ನೀನ್ ಕಾಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತೇನೆ ಈ ಕ್ಷಣ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಕಳಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಭರತನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಕೊರಗು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ. ಸುಖೇ ದುಃಖೇ ಸಮೇ ಕೃತ್ವ ಲಾಭೋ ಜಯವು. ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗುವಂತ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವನು ರಾಮ. ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡೋದು,
ಅಂತ. ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಂದೇಶ? ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ರಾಮನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಇದು. ಇವನು ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಅನುಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ನಾವು ಅವರಂತಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ರದು ಕೂಡ ಬರೀ ದಾರುಣವೇ. ಇಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಟ್ಟವನು, ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇದ್ದವನು, ವೇಶ್ಯೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಬದುಕು. ಇಂಥವರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರೇ. ಅಂಥವರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದಂತ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಂಘ ಇವರು ಜನ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ನೀತಿ ನೈತಿಕತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ರಾಮರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಳು ವೇಶ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ದರಿದ್ರ ಅದನ್ನು ಪಡೆದವನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತರಾದವರು. ಅದು ರಾಮರಾಜ್ಯ. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನಾದಂತ ರಾಜನು ಕೂಡ ಹಾಗಿದ್ದ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಳುವಂತವ್ರು ಯಾರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳು, ಒಂದೊಂದಿದು. ಇಂಥವರಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೋರ ಗುರು ಚಂಡಾಲ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೋರ ಗುರು ಶಾಸಕರಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಅವರ ಅನ್ಯಾಯದ ಪಾಲು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೈತಿಕತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಆದರ್ಶ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬಾಳಿದ್ರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಬಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯಪಡುವುದಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಿಬೇಕಾದ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರ ಬಾಳು ಉದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಮೊದಲೇ ಸಂಜೆ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಇವ್ರು 3 ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡು ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಮಗ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಡಿಗಡೆಯ ಧ್ಯಾನಪರನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆಂದ, ಏ ಸಂಜಯ, ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಜೀವ ಸಹಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನ ಮೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಳ್ಳ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನು ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಬಿಡು. ಪಾಂಡವರಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಪುತ್ರ ಸಹೋದರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಂತೆ ಯಾವನು ತಾನೆ ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತನಾಗಿರಬಲ್ಲ? ಇಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಹಾಯುದ್ಧದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು, ನಾನು ಗಾಯದಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದಿರೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಜಲಪೂರ್ಣವಾದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತನಾಗಿ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ. ಹೇ ರಾಜ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಒಡನೆಯ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಮಡುವಿನ ಜಲವನ್ನು ಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಆತನು ಮಡುವಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೊಡನೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಳಲಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಒಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರಥಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಕೃಪಾಕೃತವರ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ 3ರನ್ನು ಕಂಡೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರೋದನೆ ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ, ಸಂಜಯ, ಭಾಗ್ಯ ವಿಷಯದಿಂದ ನೀನು ಬದುಕಿದೀಯಾ? ರಾಜನ ದುರ್ಯೋಧನ ಜೀವಸಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ರಾಜನು ಕ್ಷೇಮದಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ನನ್ನೋಡು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಆ ಹೃದ ಮಡುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಾ ದೀನಸ್ವರದಿಂದ, ಆಹಾ, ಈ ಕೃತ್ಯವು ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲವೇ? ನಾನು ಜೀವಸಹಿತವಾಗಿರುವುದು ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇನು? ನಾನು ಆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲವೇ ಎಂದು ವಿಲಪಿಸಿದ. ರಥಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಮಹಾರಥರು 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಂಡು ವೇಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡದು. ಕೌರವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹತಶೇಷರಾಗಿದ್ದ 3 ಕೃಪನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಸನ್ನನ್ನ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇನಾ ನಿವೇಶ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು.
ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇನಾ ಸಮೂಹಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿತವು. ನಿನ್ನ ಪುತ್ರ ನಾಶವನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಶೋಕಗೊಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ವೃದ್ಧ ಕಂಚುಕಿಗಳು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಸಾವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ರೋದನ ಧ್ವನಿಗಳು ಹೊರಟಿದ್ವು. ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳ ಮರಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕುರರ ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ದೀನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತಾ, ಇದೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಕುರರ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅತಿ ದೀನವಾಗಿ ಅದು ಅಳುತ್ತಂತೆ. ತಮ್ಮ ರೋದನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಕೈಗಳಿಂದ ತಲೆಯನ್ನೇ ಚಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆದ್ದುಕೊಂಡು ಹಾ ಹಾ ಎಂದು ಮರೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಗುತ್ತಾ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೆಲವರು ಒಳಗೊಳಗೆ ದುಃಖದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರದಿಂದ ರಾಜಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರೊಡನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾಗಿಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ಅಂತಃಪುರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊದಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಆ ರಾಜ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಜನರು ಕೂಡ ನೋಡುವಂತಾಯ್ತು. ಪತಿ ಪುತ್ರ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಬಾಲಗೋಪಾಲಕರು ಭೀಮನ ಭಯದಿಂದ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ವೇಗದಿಂದ ನಗರವನ್ನು ಕುರಿತು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಣರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೂ ಅವರಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ವೆಚ್ಚರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪಾಗಿ ಬಾಯಿದಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗ ದುಃಖಾವೇಶದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಯುಯುತ್ಸುವು ಕಾಲೋಚಿತವೇನು ಎಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೀಗೆಂದು ಚಿಂತಿಸ್ತಾನೆ. ಆಹಾ, ಭಯಂಕರ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಪಾಂಡವರು 11 ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೂ ನಾಥನ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನೇ ಜಯಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಆತನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಸತ್ರು. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರೊಡನೆ ಎಲ್ಲ ಕೌರವೀರು ಹತರಾದರು. ನಾನೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಏನೋ ಅದೃಷ್ಟವದಿಂದ ಆ ಮಹಾವಿಪತ್ತನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರು ಓಡಿತು. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮವರು ಅನೇಕರು ಅನಾಥರಾಗಿ ವೀರ್ಯವಡಿಗೆ ದುಃಖ ಭಯಗಳಿಂದ ಕಲಗಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಬೆದರಿದ ಜಿಂಕೆಗಳಂತೆ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತುಳಿದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಾಜಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಗರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಆ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡದೆ ಉಚಿತ ಎಂದು ತೋರುತ್ತೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ. ಕರುಣಾಳವಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಆತನಿಗೆ ತಾನೇ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಯುಯುತ್ಸುವು ರಥದ ಮೇಲೇರಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ವೇಗದಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತ ರಾಜಪತ್ನಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನೊಡನೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟು ವೈದೇಹಿ ಉಂಗ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಪಣ್ಣಂಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ಟು ಗದ್ಗದ ಸ್ವದ ಕೂಗಿಸುತ್ತಾ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾಗಿ ನಿಂತು ಶೋಕದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತಿದ್ದ ವಿದುರನ್ನ ಕಂಡರು. ಧೈರ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ವಿದುರ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಯುಯುತ್ಸುವನ್ನು ಕುರಿತು, ವತ್ಸ, ಕೌರವರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷಯಕಾರಿಯಾದ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನಾದರೂ ಭಾಗ್ಯ ವಿಷಯದಿಂದ ಜೀವ ಸಹಿತನಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಿಯಾ? ದುರ್ಯೋಧನನ್ನೇ ಸೇರದೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೇಕೆ ಬಂದೆ? ಕಾರಣವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸು ಎಂದ. ಆಗ ಯುಯುತ್ಸು, ಆರ್ಯ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವರೊಡನೆ ಶಕುನಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪರಿವಾರವುಳ್ಳ ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜ ತನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಳಿದು ಬಾಯಿದಿಂದ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಓಡಿದ. ರಾಜನು ಓಡಿ ಹೋದೊಡನೆ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಂಡು ನಗರವನ್ನು ಕೊರೆತೊರಟರು. ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಆತನ ಸಹೋದರ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ವಾಹನ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿದಿಂದ ಓಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಲೋಕಾಪವಾದವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮರಾಜನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆ ಈ ಹಸ್ತಿನಾಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದ. ಧರ್ಮಜ್ಞನು ಅಪಾರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳನು ಆದ ವಿದುರ ಯುಯುತ್ಸುವಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದೇ ಈಗ ಸಮಯೋಚಿತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಎಣಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಿನಾಶಕರವಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ನಿನ್ನ ದಯಾಗುಣದಿಂದ ಕುಲಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಾಯ್ತು. ವೀರಕ್ಷೇಕರವಾದ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವಶದಿಂದ ಬದುಕಿ ಬಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಿಸುವಂತಾಯ್ತು. ಹೇ ವತ್ಸ, ದುರಾಶೆಯಿಂದ ದುರ್ವಿಧಿಯಿಂದಲೂ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಕಾಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ನಾನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಅಂಧನು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದವನಾದಂತ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಊರುಗೋಲಿನಂತೆ ಉಳಿದಿದ್ದಿ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ನಾಳೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ಎಂದ. ವಿದುರನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ತಾನು ರಾಜನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಪಟ್ಟಣವು ರೋದನ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ತುಂಬಿತು. ಸಂತೋಷ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಣುಮಾತ್ರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಂತಿಗೊಂದಿತ್ತು. ಉದ್ಯಾನಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ವು. ಮೊದಲೇ ಚಿಂತಾಕುಲವಾಗಿದ್ದ ವಿದುರನಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯಸನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿತು. ಧರ್ಮಜ್ಞನಾದ ವಿದುರ ಮಹಾವ್ಯಸನಿಂದ ನಗರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯುಯುತ್ಸು ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟ. ಮಹಾವ್ಯಸನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಯುಯುತ್ಸು ಸ್ತುತಿ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಭರತ ವಂಶದ ನಾಶವನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕೃಪಾ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕಂಡ ಕೆಲವು ಬೇಡರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇರುವ ಮಡುವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಕೃಪಾದಿಗಳನ್ನೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನ ತಿರುಗಿ ಜಲಸ್ತಂಭನ ಮಾಡಿ ಮಡುಂಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿ